तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। अनेक दिन तलर कथा गोटे राज्य थिला से राज्यर ना हूँ सोमगढ़। सोमगढ़ राज्य रे राजनीति करुथांती मार्तंड नामक राजा। तांकर जन अमात्य तांका नाम होची शुभेन्द्र। शुभेन्द्र निजे सेते बड़ योद्धा नथिले किंतु से युद्ध विद्यार तत्व मान उत्तम रूपे जानिथिले ओ से जो कौशल बताई देउथिले ताहा अनुकरण करी सेनापति माने सर्वदा सफल हेउथिले। थरे मार्तंड राज्यर सीमारे थरे मार्तंड से जाइथांती जंगल को शिकार करिवा पई। एई समय रे तांका सहित भल बछा बछा सैनिक मान को नहीं जाइछंती। सेनापति भी तांका संगे जाइछंती कहीं ना से जंगलटी बहुत घंच जंगल थिला एवं सेथिरे अनेक माने कौन भयंकर जंतु मान सब थिले। राजा राजा सेतबेले तांकर शिकार करुवा गोटे मौज से जाइछन तांका सहित पूरा सेनापति एवं पूरा गोटे दल नहीं कि जाइछन। एही समय रे शुभेन्द्र उपरे दायित्व थाए नगर को रक्षा करिवा। पड़ोसी राज्यर वीर वर्मा सी सुजोग उंडी बसी कि खबर पाई तेणु हठात से कौन कले सोमगढ़ उपरे आक्रमण करले। आंक पाखरे तो सेमिति बछा बछा भल सैनिक नाहंती। तापर ये भी सेमिति सेनापति जो भली भाव युद्ध करती बा ये सेमती युद्ध रे पारंगम नथिले करिवे कौन। जहाँ भी हो जो किसी सैन्य माने थिले सेमानकु नहीं से तांकर बुद्धि खर्च करी प्राय दुर्ग उपर को उठी जाएगी पत्थर रे कपड़ा गुड़े निया लगे कि छाड़ले तीर अग्नि माने अग्नि संजोग करी तीर छाड़ले। तेणु यही भाव में से तांकर निज बुद्धिमत्ता प्रयोग करी से राजा को विताड़ित करिबारे समर्थ हेले। तेणु राजा पळै गले। ये सोमगढ़ जो सोमगढ़ दुर्ग जो आक्रमण करथिले वीरवर्मा पड़ोसी राज्य। यही आक्रमण समय रे गुप्तचर भी जाइए खबर देछि काहू राजा को खबर देछि। तेणु राजा जंगल रो जहाँ शिकार जोठो सेउठू छाड़ी सेनापति धरिकी आसी पहुंचला बेलू अलरेडी एमाने हारिकी फेरी गले। किंतु राजा तांकर तो अहंकार बाधा आईगला कहीं मो राज्य उपर पुणी आक्रमण करके से पलैज मु नथिला बेले एमती कार्य करके पलैब
ତେଣୁ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ, ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ରେଡି କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ବୀରବର୍ମାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୀରବର୍ମା ଯିଏ ଅଲରେଡି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହି ଆସିକି ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସିଏ ସତର୍କ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା ନଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଆସିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସେନାବାହିନୀ ନେଇକି ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପୁରା ସଜାଗ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘୋଟ ହେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା କଣ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କରିସାରିଲା ପରେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ପାରିଲେ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ କିଛି କିଏ କୁଆଡେ ପାରିଲେ ଲୁଚି ଲାଚି ପଳେଇ ଗଲେ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ପଳାୟନ ବି କିଛି କଲେ। ତାପରେ ସୋମଗଡ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଲୁଟତରାଜ ଚଲେଇଲେ, ମନମାନି ତାଙ୍କର କଲେ। ମୋଟାମୋଟି ସୋମଗଡ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବଢି ଚାଲିଲା। ଆ ଭିତରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ଯାଇ କୋଉଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ଆଉ। ଧୀରେ 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 ସିଏ କଣ କଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର କୌଶଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ସେ ଯାଇକି କାରାଗାରରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମିତି ଲୁଚାରେ ଆଗ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେନାପତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ପୁରା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନା ରେଡି କରିଛନ୍ତି ନା, ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଲୁଚି ଲୁଚି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆଉ କିଏ ପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବୀରବର୍ମାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯାଇକି ବୀରବର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ବିତାଡିତ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ରାଜା ହେଲା ପରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସୋମଗଡ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ପଳେଇଲେ ତ ପଳେଇଲେ ବୀରବର୍ମାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆହତ ହେଇକି ସେଠି ରହି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମରି ଯାଇଥିଲେ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ କରିବାର ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ହେଲେ ସେନାଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦବାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ପାକିସ୍ତାନ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ କଣ କଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଗ ଚିଡିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ହଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେଲେ, ରାଗିକିରି ପୁରା ପଞ୍ଚମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୀରବର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସେଠି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ରାଜକୀୟ ଯୋଉ ଗର୍ବ ତାକୁ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୀରବର୍ମା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଇଏ କଣ କଲେ, ବୀରବର୍ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ କାହାକୁ ବି ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ରାଜଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେନାପତି ପଦ ଯାଚିଲେ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ଦିଟା ଯୁଦ୍ଧ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଜିତା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିଏ ସେ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ରାଗଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ପୁଣି ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେନାପତି ପଦର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କୌଶଳ ବଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ଯୋଉ କିଛି ମୁଁ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେନାପତି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଦକ୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଆପଣ ସେନାପତି ବାଛନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ଫାଇନାଲ, ପକ୍କା ନା? ହଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ରାଗିକି କହିଲେ ତେବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି। ମାନେ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଲି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଚାରା ନଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସକାଳୁ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାତାରାତି ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର, ରାଜା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେନାପତି ପଦ ଯାଚିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେନାପତି ପଦ ଯାଚିଲେ। ହଁ, ଆମେ ଏହା ଭାବିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେନାପତି ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୁଁ ତା ସହିତ ଆଡ କରିପାରେ ଯେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ହେଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ତ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେନାପତି ପଦ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କଲେନି? କଣ ଗପ, ଗପରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କୌଶଳ ବଳରେ ଜିତିଲେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶବଦାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେ ରାଜା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ସିଏ ରାଗି କରି ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବୀରବର୍ମାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନିଜେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ବୀରବର୍ମା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ବୀରବର୍ମା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୀରବର୍ମାଙ୍କ ସୈନିକ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ସୋମଗଡ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଲୁଟ ତରାଜ କରିବା କଥା ଯେମିତି କରନ୍ତି, କେତେକ ସେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ରାଜଧାନୀ ଲୁଟତରାଜ ସବୁ କଲେ, ଧନ ଅପହରଣ କଲେ, ଏବଂ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଦେଶଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସେନା ବାହିନୀ ତିଆରି କଲେ, ଏବଂ ବୀରବର୍ମାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ। ହରେଇଲା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡଙ୍କୁ ପୁଣି ରାଜଗାଦି ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ରାଜଗାଦି ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ବୀରବର୍ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରାଜା ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଏ କହିଲେ ସେନାପତି ପଦ ଯାଚିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେନାପତି ପଦ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦି ଥର ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସେନାପତି ପଦ ହବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି କହିକିରି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦି ଥର ନେତୃତ୍ୱରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ତଥାପି ବି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ପଦ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ? ହଁ, ଗପଟା ସର୍ଟ ରେ ବି ଆଉଥରେ କହିଦେଲି। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ସେଟା ତ ମୁଁ କହିଲି, ସେଟା ତ ଆମେ ତ ଗପରେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତା ବାଦ ଆଉ କିଛି ଯେହେତୁ ଆଦେଶ ନେଇପାରିଲେ ତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ନିର୍ବାସନ କହିଲେ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ।
शुभेन्द्र सेनापति पद प्रत्याख्यान करिवार कारण गोटे तो कारण जे सी दक्ष योद्धा नथिले तेणु सम्मुख युद्ध रे सेनापति साधारणतः आगरे रुहନ୍ତି ये सम्मुख युद्ध रे पारिबे नाही से निजे जानिचंती तेणु निजर सामर्थ्य जानिकरी मध्य गोटे सेनापति पद ପାଇଁ अयोग्य ହେଇକରି ମଧ୍ୟ सेनापति पद को स्वीकार करवा एक लालसार अधीन हब मान जार लोभ लालसा थिब पद प्रति साधारणतः से माने ग्रहण करि पारंती जेहेतु तांकर लोभ बा लालसा नथिला तेणु से सेनापति पद को स्वीकार करिनथि ता सहित द्वितीय कारण होची शुभेन्द्रंकर जो नीति थिला ये नीति रु स्पष्ट जना पड़ुला जे से माने मनीष मानक प्रति बा मानव हित रे जहा आवश्यक देश कहीं सेठी जो माने शत्रु पक्षर सैन्य हेले मध्य तांको भितर से भाव नथिला जे शत्रु पक्षर सैन्य तेणु तांको राजा भलिया जो गोटे मृत्युदंड देदबा बा ये करिबा नथिला तांको तेणु सेठी से कौन करथिले तांकर सेवा शुश्रूषा करिवार व्यवस्था करथिले जेपरिक से ट्रिटमेंट हो पारे ना युद्ध रे आहत होती जोटा कि राजा सहित तांकर मेल खाऊ नथिला यही सब जिनस जोटा थिला से जना पड़ता जहाँ जे सी राजांकर गोटे अधीनस्थ होगी रहीगले असुविधा कौन हम वर्तमान राजांकर आदेश आंक आदेश पूरा आंकर कार्यधारा पूरा अलग ये तांको सेवा शुश्रूषा करते राजा तांको मुंड काट करदे तेणु ये जदि सेनापति हो जिवे तेबे राजा जहा निर्देश देवे ताहा मानिबा पई सेतबेले से बाध्य होई सेतबेले जदि से न मानुचंती सेतबेले सेटा राजद्रोह बोली मान्य हब तेणु एथुरु जना पड़छ सी देश पई जहा दरकार जहा मनीष मानव समाज पई जहा आवश्यक सेथि पई सी तांकर कौशल को से व्यवहार करथिले किंतु राजा आदेश जदि न मानिबे सेनापति हो जिवे ताहले राजद्रोह हो जिवो तेणु सेतबेले बेसी असुविधा हो प्रथम कथा सी जानी तांकर क्षमता नहीं द्वितीय कथा है यहाँ जे राजांकर आदेश से मानवा से बाध्य होती तेणु सी चाहिए नहीं जे राजा अधीन रे गोटे पदवी कौन पदरे रहिबा द्वितीय कथा है जो सी राजा कहीं निर्वासन देले यहाँ प्रथम प्रश्न थिला द्वितीय रे उत्तर आम आलोचना करवा एठू राजांकर चरित्र जहाँ जना पड़ुछि राजा महत्वाकांक्षी ता सहित गर्वी अहंकारी एवं प्रजावासी हित बा अहित से विषय से एते तांको कह जाय पारे जे से सेथिपई जेतिके चिंतित नुहंती तांकर क्षमता तांकर राजगादी जो पदवी सेथिपई से अधिक आसक्त तेणु तांकर जो से समय जो निष्पत्ति प्रथम जो निष्पत्ति नेले सांगे सांगे जाके आक्रमण करवा एटा केवल जमती कहती आहत हो जाइछ बोली सांगे सांगे रागिकी गोटे निष्पत्ति नवा आक्रमण करवा एटा गोटे उत्तम राजा माने चिंता बा एटा युद्ध नीति दृष्टि भी ठीक नथिला कहीं युद्ध नीति दृष्टि भी से किसी रेडी करता सेतबेले भी से चाहिए शुभेन्द्रंकर परामर्श नहीं पारि थांते किंतु से कहारी परामर्श मध्य नबा पई चाहि नांती एवं आक्रमण करछन एवं तापरे भी से राजा निजे वीरवर्मा तांको बंदी करी रखिले जदिओ युद्ध रे पराजित हेतिले मार्तंड किंतु ये पराजित वीरवर्मा को पराजित कला पर तांकर मुंड काट करते तेणु एथुर जना पड़छ जहा राजा जने अहंकारी जेमति कहते खुदगर्जी जो कहते अहंकारी एवं केवल राजपद व्यतिरेक राज्यवासी बा प्रजावासी बा मनुष्य मान कथा जदि कहवा जे सेमानंकर सेवा करने मनोभूति तांकर आदौ नथिला तेणु सी देखिले जदि सुश्रुत जो कौन शुभेन्द्र जदि रुहंती हुए तो प्रथम कथा है सी तो तांकर दास हो नहीं जानीगले जदि से पदवी पाई थांते ताले राजा जहाँ आदेश देता पालन करता एवं तांकर जो कार्यकलाप से देखिले
ସେଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୋର ଆଦେଶରେ ବା ମୋର ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବା ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ମୋ କଥା ମାନୁନି। ତେଣୁ ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କାଲି ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୂଳ ମାଇଲେ ଯିବ ସେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବେ। ଏଠି ଯାହା ଉତ୍ତର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଭଳି, ଯେ ହଠାତ୍ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ରାଜଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶଭକ୍ତ। ବୀରବର୍ମା ସୋମଗଡର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରି ଯଦି ସୁଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତେ। ରାଜା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲୋକକୁ ବିନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ସେନାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢିଛନ୍ତି, ଦେଶର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ସେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ମନେକରି ରାଜା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ଏ ହଉଛି ନିଜ ପଦ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ମା ମା। Thank you all, Robert.